Assalomu alaykum aziz do'stlar. Muzika sirlari tokshouning qadrdan mehmonlari. Yelimizga qutlug' qadam qo'ygan bahar muborak. Bahar menen birga kelgan bayramlar muborak bo'lsin azizlar. Albatta biz yer azamatlar, siz analarimiz oldinda mudommi ta'zim etamiz. Hurmatlaymiz ham qadrlaymiz-di. Sebebi siz analar, siz hayal qizlar tek uyimizning, jamiyatimizning g'ana emas, al sizlar dunyo jarasiqisizlar. So'ning shunda azizlar dunyodagi eng yaxshi tilaklarning barlig'i sizlar uchun. Aziz do'stlar, studiyamizda bugun siz silagan, siz qadrlagan didarlar. Marhamat, tanısinglar. Aziz do'stlar, studiyamizda bugun siz silagan, siz qadrlagan didarlar. Marhamat, tanısinglar. Xalqimizning muzika madaniyatining rivojlanuvuna ulkan ules qo'shib, xalq hurmatini, el jurt ardaqlovuna erishgan O'zbekiston ham Qoraqalpog'iston xalq artistlari Tamara apa Dushimova, Gulparshin apa Sirimbetova ham Bibrava apa O'tepbergenovalar. Studiyamizda bezeb savlat to'gib turgan siz bulbulzubon xo'sh ovoz apalarimizga, yana de ulkan jamlashganlik bilan studiyamizda to'ltirib o'tirgan xalqimizning qadrdan talant egalarini xo'sh kelibsizlar deymiz. Albatta ko'rkam o'nerimizning jasi ulkan talant egalarining ulkan cho'lkamlashganlik bilan tokshowimizga qatnashuvi bu birinchidan. Tomoshabinlarimiz kuyovlarini quvondirsa, al bu ikkinchidan talantli yoshlar uchun haqiqat saboq bo'ladi deb o'ylaymiz. Al endi Turishlar jamiyatiga kelsak, O'zbekiston ham Qoraqalpog'iston respublikalarining ko'rkam o'ner g'ayratgari, ustoz kompozitor Najmiddin Muhammeddinov. O'zbekiston xalq baxshisi G'ayratdin O'temuratov ham muzika tanuvchi Gulmaryam Kamalovalar. Bugun tokshowimizning bu jasi ulkan qatnashuvchilarini qo'llab-quvvatlashdan charchamaydi azizlar. Sazendelerimiz bo'lsa, bugun bulbulzubon apalarimizning talantini talmas qanot bo'ladi deb o'ylaymiz. Aziz ustozlar, ruxsatingiz bilan so'rov-javoblarni boshlab, navbatda sazendelerimizga bersak. Marhamat. Marhamat Tamara apa. Бұл қосық шақсы Ажиня сөзіне Кеңесбай Абдуллаев музыкасына жазылған. Адам ұлы, адам қадірін білмесе, ол адамнан тілсіз көскен алшақсы. Айтқан сөздің мағынасын білмесе, онан дүсте отлап жүрген алшақсы. Айтқан сөздің мағынасын білмесе, онан дүсте отлап жүрген алшақсы. Rahmet, ajoyib atqaruvchilik uchun marhamat, keyingi namani tinglaymiz. Gulparshin apa, marhamat. Бесперде намасы бұл халық намасына бердақ сөзіне айтылған қосық. Бұл қосықларды Қарақалпақ қосықшыларының барлығы айтып шықтық халыққа десем қателеспеймін. Қазір бақсы қызларымыз айтып жүрді. Мәселенге азғанда бір күплетін айтып берсем. Marhamat. Ölme gayipten söyleme, senem yarın gözleme, senem yarın gözleme, minnetsiz dünya izleme, şandı ortana şağa dursa, hacanı ortana şağa dursa. Rahmat bo'lin apa, rahmet. Marhamat, keyin namani tinglaymiz. Bibrava apa, marhamat. Бұл қосық ауылдастарым менің репертуарымдағы ең дәслеп қосықлардан біреуі. Кенжемұрат Есемұратов сөзіне, Аңсатбай Хайраддинов музыкасына, енді сонан мен бір азмаз жастарға үлгі көрсетіп берейін. Marhamat, tinglaymiz.
арқаң теңіз құбыла тауың биікті, ашылысып абадан жерің иіпті, пақта қырманларың көпке тиіпті, жеңісің көз айдыны ауырласларың. Пақта қырманларың көпке тиіпті, жеңісің көз айдыны ауырласларың. Marhamat, keyin amant tinglaymiz. Tamara apa, marhamat. Бұл Дембермес қосығы халық қосығы. Өзім атқарғанмын бұл қосықты неше жылдар давамында. Мархамат. Шөрдімсің қарқысымды, ешбір жерде тұрарым жоқ. Hasretпенен бұл құсымды көрмегенше қарарым шыған. Rahmet. Marhamat, keyin amant tinglaymiz. Қарақалпақ халық қосығы намасы Қожа Бағман деген. Бұл қосықтан қызларымыз, бақсы қызларымыз барлығы концертлерде айтып жүріпті. Yar seni bağman aylayın. Marhamat, keyin amant tinglaymiz. Ибраб апа, marhamat. Репертуарымдағы ірі қосықларымның біреуі. Құдайберген Тұрдықұлов музыкасы Роза Дүйсемұратованың сөзіне жазылған нама. Аз-маз көрсетіп берейін. Hal sorasıp neге сәлем бермеді, деме асlan meni көзге ілмеді, өз жүрегім өздейдіме көнбеді, үмітің үзілмесе ұмытшы десем, үмітің үзілмес уақы ұмытшы десем, кеуліңді қимаймын бармайын десем, үмітің үзілмесе ұмытшы десем. Salamat bolun, marhamat, keyin amalar tinglaymiz. Қалай тұпарларды істе қалдырып, atlanıştan şani vaktında keldim, şani şayxın bulup aklımda keldim. Осы және шайқын болып ақтыңда келдің, мен қосықларымның ішіндегі елге ұнаған, сондай бір мағыналы, жақсы, өлмес қосықлардың біреуі. Мен осы жаслардан ілтимас қылар едім, осы қосықлардың қадіріне жетіп,
айта берсе. Мархамат, кейінгі намаларды тыңлаймыз. Гүлбаршын апа, мархамат. Налыш, яр қара көзлерің сенің нетілерменен деген Қарақалпақ халық намаларының біреуі. Бұны да көп қосықшыларымыз, қазір жасыларымыз атқарып отыр. Менен сол концертлерімді айтып жүрген қосықшыларын Тамара, міне бәріміз айтқан қосықлар. Терезеден оғырын енді яңа баққан яр қара көздерің сенің нетілер-ау менен. Шерін жанымыш көтін-ау енді яңа баққан яр қара көздерің сенің нетілер-ау менен. Яр қара көздерің сенің нетілер-ау менен. Мархамат, кейінгі наманы тыңлаймыз. Юра апа, мархамат. Әжіне сөзіне елдерім барды қосығы, халық қосығы. Бұны енді мен халық сазылар оркестрінде атқарғанман, ансамбльде де атқарғанман, сондан бір үлгі көрсетіп берейін. Мархамат, тыңлаймыз. Sorasang elimdi koşban bizlerden, kalpağı kazanda yerlerim var diye. Katı çıksa kişirimler sözlerden, Kıtayı konrat atlı yerlerim var diye. Осы тақлеті болып кетеді, оны енді қосықшыларымыз бәрі енді атқарып жүріпті. Қарақалпақ халық қосығы елдерім бар. Бұл еліміздің мақтанышы, қуанышы ретінде кететін қосық. Рахмет, құрметлі ұстазлар. Хауазың шаршамасын. Бұл хауаздардан, бұл таланттан біз жастар қаншама ібрат алсақ та арзиды. Бәлкім ұстаздар ұстазы саналған ұстаз композитор Нажмадин Мұхаммединов бұл талант иелеріне айтар пікірлері болса тәжірибе емес. Мархамат, тыңлаймыз. Hürmetli dostlar, бүгінгі музыка сырлары атлы ток-шоуымыздың өз алдына бір бүгін көрсетуі. Бұрынғыға дым ұсамайды. Мысалыға міне отырған үш қосықшымыздан бұл үшеуі де ұстаз қосықшылар. Өткен әсірдің 60-шы, 70-шы, 80-шы, 90-шы жылдары халқымыздың сондай бір рахметіне миясар болып, алғысына миясар болып, жүрегінің төрінен орын алған қосықшылар деп айтсақ біз қате кетпейміз. Себебі бұлардың бәрі де жанлы атқарып хауазбенен, компьютер дегеннің не екенін білмей тұғын, жанлы атқарып халқымыздың рахметіне миясар болған қосықшылар болып есептелінеді. Ал оған міне бүгінгі жаны ашып келіп отырған қолдап қуаттаушыларымыз бәрі де көркемөнеріміздің қайраткерлері, көркемөнеріміздің, халқымыздың, мәдениетіміздің үлкен тұлғалары деп айтсақ қателеспейміз. Біз бұл көрсетуді бұны ойласып, мына көркемөнермен не үшін істеп отырмыз? Бұны істеп отырғанымыздың мәнісі жастарға үлгі болсын. Қосық айтудың жоллары осындай болады. Жанлы атқару деген осындай болады. Міне осы қосықшыларымыз біздің халқымыздың атын шығарып, Қарақалпақ халқының атын шығарып, Қарақалпақ халқының қосықларын дүние жүзіне танытты деп айтсақ біз мақтанған болмаймыз. Ең жоғарғы баға бірінші қатынасушы Ибараба өтеп берген баға 30 балл бағасын қойдық. Үш қосығына. Екінші қатынасушымыз Гүлбаршын Сырымбетоваға 30 балл қойдық. Тамара Дошымоваға да 30 балл. Ең жоғарғы баға. Рахмет. Рахмет, құрметлі ұстазлар, сіздерге қайтпас ілхам, таусылмас күш қуат тілеп, алдымызда күтіп тұрған қобыз намалары һәм дутар намаларына біргелікте жауап іздейміз. Егер таяр болсаңыздар, нәубетті сәзенде һәм бақсы Жүзімбай Қосымбетовке һәм жас жырау Саламат Аяповларға береміз. Мархамат.
Gulbaşar apam, marhamat. Bu nama halk naması көп жыраулар, бақсылар айтқан Бозатау. Ажнияздың сөзі Бозатау деген сөзге салып айтылған, һәм саз қылып шертілген Бозатау намасы. Кетер болдық енді біздер басалып, қош аман бол бізден қалдың Бозатау. Қошласалы қараңау, көзден жасалып, көзден жасалып, қош аман бол бізден енді қалдың Бозатау, қалдың Бозатау. Кейінгі наманы тыңлаймыз. Тамар апа, мархамат. Бұл ғұлпақ қосығы ғариб ашық дастанынан халық қосығы менің репертуарымдағы ең дәслепкі айтқан қосықларымның бірі. Бір куплет айтып берейін. Шатыраш көйлегімді гүлге сырдылар, гүлге сырдылар. Бағда шылған тазая гүлім терділер. Бізді қоймай шақва летке берділер, бізді берділер. Барсаң сәлем дегілла, келсін ғарибім. Барсаң сәлем дегілла, келсін ғарибім. Саламат болың, Тамар апа, рахмет. Мархамат, қобыз намаларынан тыңлаймыз енді. Әне Қаражан қара атына мініп, шу-шулесе ат жүрмейді. Кейін ғанап шегініп, 4 аяқлап тепсінеп, қашпаға қайын бола берді. Атқа бір қошамет ұрып көрейін деген Қаражанда бір қиял пайда болып, қара атына қарап 5-6 ауыз сөз сөйлеп тұрған ұқсайды. Бұл енді Хәммеге белгілі Алпамыс дастанынан Қаражанның атын айтқан тәсілесі. Атын Қаражан бір жыраға барып 6 ай атын сейіслейді. Атын сейіслеген уақытында жаңа баламыздың айтқандай атын Қаражан деген дәу болады. Бір елдің дәуі қосу, қалмақтың елінің дәуі. Со дәу бір жеті ұйқылап, бір жеті атын сейіслейді екен. Сонда түргөлейіп тұрып, атын сейіслеуге, атын қамшылап тұрып сейіслейін деп атырса, аты тепсініп тұра қалады. Хау бала, бұл атқа бір бәле көрінді ғой, не бәле болды бұған, бүйтпейтіғын еді ғой. Бұған бір 5-6 ауыз тәселі айтып көрейін деген уақытында садаған кетейін, қарат со арияқтағы біздің Алпамыстың байшыбарының, жетел байшының елінен шыққан байшыбарының тұяғын сезіп, сол жүрмей тұрған екен. Сол уақытындағы мінекей Қаражанның қаратына айтқан 2 ауыз тәселесінен мен айтып берейін. Не көрдің қараттан, не көрдің, кейніңе қара бәшегендің, 4 аяқла тебендің. Не көрдің қараттан, не көрдің, мақпалдан сайлап дор білдім, кішмештен сайлап жем бердім, жемеңді қашана кем бердім. Не көрдің қараттан, не көрдің деп атына тәселі берген екен Қаражан. Хақиқатында да бүгін ұстазларымыздың пыдайлығын тан алмау мүмкін емес. Бұл жауаплар біз талантлы жаслар үшін хақиқат сабақ болды десек қате болмайды. Бәлкім сәзенде бақсылар ұстазы Ғайратдин Өтемұратов та пікірімізді қоллап қуатлайды деп ойлаймыз. Мархамат. Неге hürmetli достар, бүгінгі ток-шоудың әзіз мейманлары болған апаларымызды мына кіріп келген Бәһәр Айям менен шын көңілден құттықтау менен қатар
еледе халқымыздың бақытына, шаңарақ ағзаларының бақытына, денсаулықтары мықты болып, еліміздің, халқымыздың көзін қуантып, көп жылдар сол халқымыздың нәзерінде бола беруіне тілектестік білдіре отырып, енді апаларымызға бәрібір шарт бойынша бал қойылу керек болғандықтан, әрбіріне 10 балдан қойып отырмыз, жюри ағзаларымен ойласқан алда. Рахмет. Ал енді алдымызда халық қосықлары хақында бір ғана сұрау жауап қалды. Мен бұл халық қосықларының екі қатарын оқысам, сіз апалар бұл қосықтың ізін дауымлап, айтып, һәм ахметін түсіндіріп берсеңіз болады. Мархамат, тыңлаймыз. Қаратал жағысы бидің кемесі, қош жігіттің қыздан болар енді дәмесі. Мархамат. Алдында жолбасылар Сардар жеңгесі, қыздыр мерекеңді қызлар үйге кір. Өз әкемнің есігі, жіпек есік хаужар, кірсем шықсам шашымды, сипар есік хаужар. Мархамат. Тамар апа, мархамат. Бұл қосық, бұл қыз бала енді ер жетіп, тұрмысқа шығатығын уақытында бір үйден шығып, кетіп баратқанда бір мұңлы түрде қиланып айтылған қосық деп өзім сеземен. Өз әкемнің есігі, жұпар есік яушар. Өз әкемнің есігі, жұпар есік яушар. Өз әкемнің есігі, жұпар есік яушар. Мархамат, кейінгі сөздерге құлақ саламыз. Тұрмысымыз таза болған соң енді, киімлер де көшкен жаңаша түрге. Айтсам сен туралы есткенімді, бабалардың бас киімі. Мархамат. Шөгірме, бұл менің енді репертуарымдағы ең ірі халқымыздың көп сорайтығын қосықларының біреуі. Қыстақан намасына мен айтып, осы күнге дейін айтып келіп атырппан. Енді бұны Ибраим Юсуф жазған шөгірме қосығының, бұл енді бүкіл Қарақалпақ халқының тарихы осы қосықтың ішінде жатыр десе алжаспайман. Себебі бұл қосықты енді бұлыңғы ересек адамдар білуі мүмкін, қазіргі жастар бойынша біле де бермейді, бірақ осы күнге дейін шөгірмеміз жетіп келген, қарыларымыз осы киіп жүріп те, соның үшін бұл шөгірменің тарихы үлкен. Бүкіл Қарақалпақ халқының бір бас киімінің ішінде шөгірменің, Қарақалпақ халқының тарихы жатыр десек, енді қателеспейміз. Сонда мен бір екі ауыз айтып берейін. Бір атың телпекті, бір атың құраш, заманыңда киім болғаның әрас, неше баслар менен сен болып сырлас, қанша асулардан асқан шөгірме, әмел үшін айдос арын сатқан ба, бегіс мұржық оған қанын қатқан ба, ер назарды жау арқадан атқанда, сен қанға боялып жаттың шөгірме. Бұның енді көп вариантлары көп, айта берсем көп уақытты алуы мүмкін. Енді оны көздеріңіз кітаптан оқып аларсыз деген үміттеміз. Бұл хавазларды, бұл жауапларды тыңлап отырған музыка танушы ұстазымыз Гүлмариям Камаловадан үлкен мақтанышпенен өз пікірлерін білдірсе тәжірибе емес. Бүгін халқымыздың бүлбүл збан, сіз белгілі талант иелерінің ток-шоуымыздың музыкалық белесу орында көріп, һәм қуанып, һәм мақтанышымды жасыра алмай отырман. Сіз ұстазлар құрметлі демалысында болсаңыз да, уақытыңызды сондай бір мазмұнлы қылып өткеріп жатырсыз. Сондай-ақ бүгін бұл жерге келіп, өздеріңіздің, ұстазларыңыздың репертуарынан орын алған халқымыздың кеуіл мүлкіне айланып үлгерген қосықларды ятқа алдыңыз. Сіздердің халық намаларын, халық қосықларын, сондай қадірлеу бұл пұдайлығыңыздан, атқару талантыңыздан жасларымыз үлкен тәлім, тәрбия әмде үлгі алса арз еді. Үшінші шартке муапық
Бағалау маған тиесілі, лекін бағалауым үшін сіз ұстазлардай халыққа тән алған тәжірибеге ие болуым керек деп ойлаймын. Сол себеплі сіздерді бағалау үшін мен әбмеміздің ұстазымыз болған композитор Нажмадин Мұхамединовтен өтініш етсем. Арасында да бүгінгі қатысушыларымыз бұл халқымыздың қашан жүрегінің төрінен орын алып, халқымыздың талай алғысларына миястар болған атақлы қосушыларымыз. Келіп, жастарға өзлерінің үлгісін көрсетіп, айтып беріп, жанлы хауазда, осы жаста жанлы хауазда қосық айту, жастарда аңсат нәрсе емес. Соны жанлы хауазда айтып беріп, отырғаны бұл жастарға үлкен үлгі деп мен есептеймін. Біз міне Гүлмәриямның жаңағы ілтимасы бойынша төрешілер ағзаларымен ойласа отырып, 10 балдан қойды ұйғарып отырмыз. Бүгінгі қатынасушыларымыздың үшеуі де ең жоғары бал 50 балдан топлады. Және бір айтып кететін нәрсе, енді бұл бүгінгі халқымыздың үш сүйіклі қосқышын қоллап, қуатлап отырған мына бүгінгі қатынасушыларымыздың бәрі де халқымыздың сүйіклі ұл-қыздары. Олардың өз алдына жолы бар, өз алдына атқарушылық шеберлігі бар. Міне біздің қосушыларымыздан үшеуі де Тамара, Гүлпаршын, Бибарова үшеуінің де өз алдына атқару жоллары бар. Бүгін тыңдап көрдіңдер. Мысалға міне Ибраим ағаның шөгірме атлы қосығын атқарған оқыларында оған адам бұлай тыныш отырып тыңдауға болмайды. Себебі ол қосықтың ішінде біздің халқымыздың, Қарақалпақ халқының барлық салт дәстүрлерін, үріп әдеттерінің бәрін соғыстың ішінде келтірген. Сол шөгірме деген қосын. Соны сондай қылып атқарады. Біздің мына Гүлпаршынның, Тамараның халық қосыларының атқаруы, олар өз алдына жолы бар, өз алдына атқарушылар деп айтсақ болады. Әлбетте мен не демекшімін бұныңмен? Бұныңменен мен сіздерге осы һәм уақыт біздің ток-шоуымызға келіп, һәм барлық жерде жастарға үлгі болып, сол өздеріңіздің алған тәжірибелеріңізді жастарға да беріп, солардың келешекте көркем өнерімізді, мәдениетімізді рауаждандыруына үлкен үлес қосуы үшін сіздердің жәрдемдеріңіз керек болады. Соны біз тілейміз. Һәм бекем денсаулық сіздерге. Рахмет. Әзіз достар, әне осы жерде бүгінгі ток-шоуымыздың қатынасушылары, яғни ұстаз апаларымыздың өздерінің де айтар пікірлері болса тәжірибеміз. Мархамат, тыңласақ. Өздеріңіз айтқандай балалар авторын алжастырады, сөзінің авторын алжастырады, композиторларды аз-маз алжастырады. Соларды алжастырмай, халқымызға толық, анық соларды бір жетіріп берсе, сөзлерін алжастырады. Бір сөзді бір сөзге, сонсын сөзлерді мына жетірмей, шала сөйлейтұғылар бар, сөзлерді сүйреп айтатұғылар бар. Дұры халыққа жетіріп барса, жастарымыз еш уақытта, һәм уақытында сол халықтың алғысына миясар болар еді деген мен тілектемен. Мына Бибарова айтқандай, мен де қуаныштымын бүгін. Біздер үшін бір үлкен сынақ, өзлеріміз тексеріп көрдік. Сол халыққа кейінгі уақытларда жасымыз біразға барып қалса да өз қатарымызды есілетейік. Өз қатарларымызға қосқыларымызды есілетейік. Екіншіден жасылар танысын деп, міне кейінгі уақытларда жақыннан бір районларға барып жүрміз. Жүда жақсы қабыл алып атыпты концертлерімізді. Осы жолымызды бұзбай, жасыларымызға бір үлгі көрсетіп жүретінде біздерге де, жас үлкендерімізге, қызларға бекем денсаулық, аманшылық, тыныштылығын тілеймін. Осы жасларға сол біздердің жолымызды берсін десегім алжаспаймыз. Қазіргі жаслар жанлы атқарушылықты үйрену керек. Соның үшін ешқандай компьютер, сол мынандай фонограмма деген затлар умуман ісленінбеу керек. Халық бұл тәрез ғой. Халық бәрібір өзінің керегін алады. Әздер, бүгін студиямызда музыка сырлары ток-шоуымыздың жанкүйер, қошаметлеуші ұстаз апаларымыз, ұстаз ағаларымыз келіп отырды. Келің бұл апаларымыздан бір ауыз пікірін тыңласақ. Мархамат. Музыка сырлары ток-шоу бағдарламасын мен қызығып өзім тыңлаймын. Себебі біздің халық өзі саз-сәубетті сүйетуін халық. Бұлар бұрынғы апаларымызды, Айымхан апаларды, Гүлхан апаларды, Тоқта апаларды көрген, білген, есіткен, Сұлухан апа Мамбетовалардың
қосық атқаруларды тек есткен емес, бұлар бірге концерттерге де қатынасып, бұлардың қосық айтқандарын есткен апалар. Олардың шәкірттері деп ойлайман. Міне бүгін бұлардың қатынасқаны келешек әулетларға үлкен бір сабақ бұл. Есітпей жүрсең бе жүректің зарын, білмейсең бе сен де кеулімнің барын. Хал сұрап келмейсең демейсең ярым, мен сені соншама қапа еттім бе. Хал сұрап келмейсең демейсең ярым, мен сені соншама қапа еттім бе. Aziz dostlar, mine жоғарыда көріп куәсі болғаныңыздай, біз бүгін хақиқи талант, бұл тәжірибе һәм пыдайлық жемісі екенлігін және бір мәртебе терең аңладық. Тілегіміз, сіз телетамаша көйлерімізді жақсылыққа ilhamlandырушы, біз шәкіртлерді пыдайлыққа баслаушы бұл ұстазларымыз аман болсын. Кейінгі көрсетулерімізде және де дидар көріскенше, һәмме уақыт сау, саламат болың.